बातमी आहे रोटरी क्लब 3131च्या प्रोजेक्ट ममता अंतर्गत हस्तांतरित करण्यात आलेल्या बेबी वॉर्मर उपक्रमाची। गुरुवार दिनांक 5 जानेवारी 2023 रोजी रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनॅशनल व चंपाबाई चंदूलाल परमार एज्युकेशनल फाउंडेशन ट्रस्टच्या योगदानाने रोटरी क्लब ऑफ पुनाद्वारे व रोटरी 3131 डिस्ट्रिक्टचे 58 क्लब व रोटरी क्लब ऑफ सिंगापूर, रोटरी क्लब ऑफ मलेशिया या परदेशी रोटरी क्लब सहयोगींच्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल रुग्णालयाला व इतर 8 रुग्णालयांना 36 बेबी वॉर्मरचे हस्तांतर रोटरी 3131 चे प्रांतपाल डॉक्टर अनिल परमार यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉक्टर पवन साळवे, डॉक्टर वर्षा डांगे, डॉक्टर विजय वावरे यांनी बेबी वॉर्मर्स स्वीकारले। पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये बालकांसाठी अत्यावश्यक बेबी वॉर्मरमुळे नवजात अतिदक्षता विभाग अधिक सज्ज होऊन रुग्णालयाला त्याचा फायदा होणार आहे। तसेच पुणे व रायगड जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रुग्णालयांना एकूण 110 बेबी वॉर्मरचे वितरण रोटरी क्लब 3131 चे प्रांतपाल अनिल परमार यांच्या संकल्पनेतून पार पडत आहे। रोटरी क्लब ऑफ पिंपरी येथे पार पडलेल्या या हस्तांतर सोहळ्यादरम्यान रोटरियन चारू श्रोत्री, भाग्यश्री भिडे, रोटरी क्लब 3131 अंतर्गतील रोटरी क्लब पिंपरी, रोटरी क्लब निगडी, रोटरी पिंपरी एलईट, रोटरी क्लब वालेकरवाडी, रोटरी क्लब प्राधिकरण, रोटरी क्लब जुन्नर शिवनेरी, रोटरी क्लब डायनॅमिक भोसरी, रोटरी क्लब आळेफाटा, रोटरी क्लब आळेफाटा मध्य, रोटरी क्लब मंचर, रोटरी क्लब नारायणगाव तसेच रोटरी क्लब राजगुरुनगर यांचे अध्यक्ष देखील उपस्थित होते। पाहुयात। Good evening to all of you. As I said, it's a great pleasure to be here because many times we feel that many of the people have conception that when the governor is going to some club or this thing, the governor always talks about membership and foundation. But that is of course true. We are doing so much project through this foundation, and that is what we have to understand. And this is one project that I had dreamed of when I was taking over the rate. I think at the time of AGAC first time, my trainer Dr. Girish Pune told me that Anil, we should have a vision for the year. At that time I was also thinking what should we plan for and whether we will be able to do all the plans. And then we started month-wise. I did that all the impact projects and I gave name to all the projects that okay, we will do this project in this month, we will do this project in this month. Have figures for all those projects, and I think today only I was thinking of preparation for my talk for conference, and I was going to the the presentation that I did at AGAC. That was the first thing that I presented the plan for the year to the directors, and then to the presidents in the PETs, and then to TTA and all that. And then I think whatever we had presented, Project Mamta was one of the projects that was part of that plan. And the planning also होतं की 100 तरी बेबी वॉर्मर आपल्या डिस्ट्रिक्टनी या वर्षी करावे असा त्यावेळेला प्लॅन होता. It was in very initial stage, but then I'm very happy की all things जसं आपण म्हणतो ना, if there is something good that you want to do, things start falling in place. On 1st July, I was handed over a check of $30,000 by my uncle's family for a direct debit. They asked me what project you want to do through this. What is your dream project? So I told them I have got 2 or 3 dream projects which I want to do. One is this baby warmer, another was anti school, and they have their trust also as it's a big trust. They are doing a lot of charities through that trust. So they asked me for 3-4 projects. They have trustees, not only family members, but some other trustees in their trust. And they asked me for 3-4 projects, so I gave them 3-4 projects. And initially their thought was that they will contribute 50-50 for 2 projects, which is allowed for a directed deal. But then I was able to convince them that, and they also felt, seeing my passion for this project, that okay, we will do all the project for this baby warmer project. And then Charu came into picture, Santosh came into picture. I said, we have to do 100 baby warmer. $30,000 is not going to be enough. 24 lakhs. One baby warmer is actually cost around 40,000.
we negotiated the rate with the vendor. I think approximately 30,000 to 8,500 is a Rotarian. My first encounter with Rotary was long back in 1995 when we started pulse polio vaccination PCMC area. It was the first. It was started in 95. Then we were facing lot many issues in vaccination during those days. By Rotary being the main NGO, main NGO responsible for polio control and eradication, they were supporting us in various areas. Especially, they were providing support in the vaccine of the children, providing some kind of resources, whether the jackets है, कुछ caps है, यहाँ से लेकर कुछ everything. And then it started with they started providing. There are issues about the providing food packets to the volunteers. Then they started with providing dry snacks. Then they started wet snacks. And then since last 2013-14 we have started with a full-fledged meal to the volunteers, and that was a huge. We have very organized efforts from all the Rotary PCMC area. When it was informed to other areas of Pune and everything, they म्हणजे असं कसं करतो मी कसं जमतंय. आणि आमच्याकडे we used to have around more than 2,000 to 3,000 meals, packed meals, आणि चांगले खायला द्यायचे. आणि याच्यामध्ये खरं मला एकाचं नाव घेणं योग्य नाही, पण तरी देखील आचारसंहिता आम्ही खूप छळ त्याच्यावर त्यांच्याबरोबर सगळी टीम होती. पण ते खूप चांगलं करायचे आणि पॅकिंग पण चांगलं करून द्यायचे. आणि सो वी आर ब्लेस्ड फॉर दॅट. ही एक गोष्ट आहे की मला सलग गेले म्हणजे जसं मी जॉईन झालो तेव्हापासून नंतर मग पोलिओमध्ये पुणे फ्री डिक्लेअर केले इंडिया. त्याच्यानंतरही आतापर्यंत आम्ही जेव्हा पोलिओ ॲक्टिव्हिटी करतो त्याच्यानंतर मध्ये आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये MR वॅक्सिन कॅम्प घेतला तेव्हा आम्हाला रोटरी खूप मोठ्या प्रमाणात मदत केली. कोविडमध्ये तर सांगायला नको, कोविडमध्ये खूप चांगल्या गोष्टी आपण केल्या. कोविडमध्ये लोकांना ॲडमिट करण्यापासून लोकांना व्हेंटिलेटर पुरवणे, मेडिसिन पुरवणे, PPE किट पुरवणे, या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी एरियामध्ये कुठं ना कुठं कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून हे जेव्हा वर्ष सुरू झालं ॲक्च्युली तेव्हाच अनिलने मला बोलावलं होतं आणि त्यांनी सांगितलं त्याला असा एक प्रोजेक्ट करायचा आहे की ज्याच्यामुळे बरेच क्लब ग्लोबल ग्रँटमध्ये पार्टिसिपेट करू शकत नाही आणि काही ठराविक क्लबच करतात. तर तुझी एक संतोषची जबाबदारी आहे की हा ग्लोबल ग्रँट करायचा आणि त्याच्यात मॅक्सिमम क्लब्स आपण एकत्र गोळा करायचे. तुम्हाला आठवत असेल की 3 वर्षापूर्वी सगळ्याकडे आहेच इथे की नाशिक रोडला आपण असं मोठ्या प्रमाणावर केलं होतं. 8 क्लब्स त्यावेळेस होते ते एकत्र आणून आपण प्रायमरी हेल्थ सेंटर ग्लोबल ग्रँटच्या माध्यमातून केला होता. त्याचा एक सगळा रोटेरियनचा आहे आदिनाथ थोरात, त्याच्यामुळे जवळजवळ ₹1,00,000 वाचले होते आपले. तर असं आपण एकत्र येऊन केला प्रोजेक्ट आहे. मग असं काहीतरी करायला पाहिजे. तर अनिल सांगितलं कमीत कमी 40 क्लब ही अपेक्षा आहे तुझ्याकडनं. तर ॲपिल्स पाठवायला चालू केलं. ॲपिल पाठवणं सोपं नव्हतं कारण सिनर्जीचा प्रेसिडेंटचा वेगळा ग्रुप नव्हता. त्यांनी सांगितलं होतं 6 ग्रुप्स करायचे, जास्ती ग्रुप्सनी प्रेसिडेंट भेटावून जातील. मग मी हेमंत भालेकरच्या माध्यमातून सगळं त्याचं फ्लायर वगैरे पाठवलं आणि आय एम ग्लॅड टू टेल यू की जस्ट 15 दिवसाच्या कालावधीत 40ने आली सारखा फिगर घेत होता आमच्याकडे किती झाले 40 क्रॉस झाले, मग 50, मग 50चे 58 झाले आणि शेवटी आम्हाला प्रोजेक्ट बंद करायला लागला, तिथे थांबायला लागला. आणि अजूनही आज मीटिंग चालू आहे आणि अजूनही फोन येत आहेत की आम्हाला बेबी वॉर्मरमध्ये घ्या. तर ह्या 58 क्लबचा सहभाग याच्यात झाला. संतोषनी जे सांगितलं होता त्याप्रमाणे दुसरा एक बऱ्याचशा क्लबचा प्रश्न होता की आम्ही फाउंडेशनला का पैसे द्यायचे, आम्ही जर का ग्रँटच करत नाही. ॲक्च्युली तुम्ही फाउंडेशनला पैसे दिलेले कुठे ना कुठेतरी ग्रँटमध्येच जात असतात, कुठल्या तरी भागात जात असतात. दुसरा एक सगळ्यांचा प्रश्न होता आमच्या एरियात प्रोजेक्ट नाही. वेळेस ही थोडी चुकीची कल्पना आहे. आमच्यासारखा क्लब सचिनला माहिती आहे 75 किलोमीटर लांब जाऊन प्रोजेक्ट करतो. आपला फॉरेन पार्टनर 10,000 किलोमीटर येऊन करतो प्रोजेक्ट. तर तुमच्या गावापासून 25 किलोमीटर लांब असेल तर काही काळजी करण्यासारखं नाही. आणि त्याप्रमाणे सगळे आले. पण ह्या प्रोजेक्टमुळे टोटल 110 बेबी वॉर्मर्स एंटायर रायगड जिल्हा, पुणे आणि PCMC हे सगळीकडे विखुरले गेले. त्यामुळे काय झालं प्रत्येकाच्या एरियात प्रोजेक्ट झाला आणि या प्रोजेक्टला पर बेबी वॉर्मर प्रत्येकाला ₹10,000 टाकायला लागले. त्याची प्रोजेक्ट कॉस्ट होती 45 लाख रुपये. त्याच्यात जवळजवळ
जवळजवळ 24 लाख अनिल परमारांच्या फॅमिलीच्या फाउंडेशन मार्फत आपल्याला आले ॲज डायरेक्टेड गिफ्ट. 7.5 लाख ऑलमोस्ट आपल्याला फाउंडेशनकडनं आले आणि 10,000चा ॲडव्हान्टेज असा होता, काही क्लब जुने आहेत त्यांच्याकडे कॉर्पस मोठा आहे, काही क्लब नवीन आहेत त्यांच्याकडे कॉर्पस कमी आहे किंवा मेंबर्स कमी आहेत त्यामुळे कॉर्पस कमी आहे, मेंबर जास्ती आहे. तर वेगवेगळ्या क्लबना आम्ही ऑप्शन दिली होती की तुम्हाला ऐच्छिक करा जेवढे करायचे. पण मग काही क्लब्स म्हणले आमच्या एरियात 5 लागतात पण आम्हाला एकच परवडणार आहे. आता म्हटलं नाही, तुम्हाला 5 इतर क्लबच्या माध्यमातून मिळतील. असे सगळे क्लब एकत्र आले, काहींनी 1, काहींनी 10, काहींनी 5, काहींनी 30पर्यंत असे स्पॉन्सर केले. आणि हा प्रोजेक्ट अक्षरशः संतोषनी सांगितलं तसं 18 दिवसाच्या कालावधीत झाला. 18 दिवसाच्या कालावधीत सँक्शन इज रेकॉर्ड. ग्लोबल ग्रँट मी बरेच वर्ष करतोय पण माझ्या अनुभवात एवढ्या दिवसात सँक्शन आलेलं आठवत नाही. आपला DDF आमच्याकडे ज्यांना आमचं ग्लोबल ग्रांट्स माहिती आहे त्यांच्यासाठी एक थोडंसं सांगतो की रोटरीमध्ये ग्लोबल ग्रांट्स म्हणून आम्ही एक फंडिंगचं एक पद्धत आहे की ज्याच्यामध्ये कुठलाही प्रोजेक्ट करताना जे काही जे क्लब्स वगैरे देतात पैसे येतात ते आमची डिस्ट्रिक्ट काही पैसे त्याला मॅच करतात आणि त्याच्या 80% हे वर्ल्ड फंडाकडून येतात. म्हणजे आज जर तुम्ही बघायला गेलात तर जर प्रोजेक्ट कॉस्ट आमच्या क्लबकडनं जी काही दिली जाते त्याच्या जवळजवळ तिप्पट आपल्याला रोटरीकडनं मिळतं त्या रूपाने. हा त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा रोटरीत काम करायला येतो आणि रोटरीला जेव्हा आम्ही डोनेशन्स देतो आमचे ज्याला आम्ही ॲन्युअल फंड वगैरे म्हणतो, हे पैसे जेव्हा आपल्याला 3 वर्षांनी परत येतात निम्मे, तर त्यातूनच ह्या सगळ्या उपक्रम केला जातो. पण त्याच्याचबरोबर जे आमच्या रोटरी फाउंडेशनकडे पैसे असतात त्या पैशामधनं सुद्धा ते मॅच केले जातात. अशा रीतीने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स न करता आम्ही मोठ्या प्रमाणे प्रोजेक्ट करता येतात. परमार फाउंडेशनच्या प्रमाणेच माझ्या मते आपले सर्व 58 क्लब्स ज्यांनी याच्यात भाग घेतला आहे त्यांचा एक मोठा वाटा आहे. कारण हे सगळं होऊ शकलं इतक्या शॉर्ट नोटीसमध्ये, कारण तुमच्या सगळ्यांचे चांगले रिस्पॉन्स आहे म्हणून. तर मला वाटतं आहे आपण सगळ्यांसाठी एकदा काही वाजायलाच पाहिजे. आणि इथून पुढचा जबाबदारीचा एक नवा प्रवास सुरू झालेला आहे. ही जी काही 31 बेबी वॉर्मर्स आम्हाला मिळालेले आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये 8 मोठे हॉस्पिटल्स आहेत आणि सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे तिथे जवळजवळ 20 ते 25,000 डिलिव्हरीज होतात. तर याच्यामध्ये मातेच्या उदरातून बाहेर आलेलं जे बाळ आहे त्याचं तापमान जे आहे ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तसंच पुढे कॅरी करायचं असतं. आणि याच्यामध्ये जी प्रीमच्युअर बेबीज असतात किंवा मुदतीपूर्वी झालेले जे बेबीज असतात त्यांना याचा खूप जास्त फायदा होतो. तर याचबरोबर सर विषय आहे तर मी आणखीन एक विनंती करू इच्छिते. कांगारू मदर केअर म्हणून जर आता नवीन कॉन्सेप्ट आहे, नवीन आणि जुनाच आहे खरं तर त्याच्यामध्ये देखील सर शासनामार्फत मदत सुरू आहे की कांगारू मदर केअरसाठी काही चेअर्स देतात स्पेसिफिक. सो दोज ॲक्च्युली वी हॅव टेकन बट अनफॉर्च्युनेटली सर स्टेटकडून ग्रांट्स आम्हाला खूप कमी येतात. तर आता वी वर एबल टू ॲक्च्युली फंड 3 हॉस्पिटल्स फॉर दीज चेअर्स. जर भविष्यात जर कधी झालं आपण होणार म्हणून विनंती करते तर प्रत्येक आणखी 5 हॉस्पिटल्स आहेत, 1 किंवा 2 तरी आम्हाला त्या मिळाल्या तर आम्ही प्रीमच्युअर बेबीजसाठी ते जास्त चांगल्या पद्धतीने वापरू. आणि त्यानंतर इथे असलेले सर्व अध्यक्ष जे सर्व रोटरी क्लब्स आहेत त्यांचे, आणि नुसते अध्यक्षच नाही तर त्याचे सर्व सभासद आहेत आणि खरं तर इथे बसलेली प्रत्येक व्यक्ती, आज आपण एक चांगल्या कारणासाठी इथे पुढे आलेलो आहोत आणि कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून आपण आपल्या समाजाला मदत करायची आहे. जे सर म्हणाले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किंवा कम्युनिटीसाठी करतोय हे आज आपण प्रत्यक्षात उतरवत आहोत. रोटरीतर्फे मी 2002 पासून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये काम करते. तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे नेवाळे सरांना मला वाटतं पहिल्यांदा तेव्हा भेटले होते पोलिओमध्ये आणि त्यानंतर विविध लोकांना रोटरीच्या माध्यमातून भेटत गेलो. पण एक महत्त्वाची गोष्ट मी इथे अत्यंत नमूद करू इच्छिते की शब्द तोंडातून काढला. Good evening everyone. Respected DG Dr. Anil Parmar, First Lady Dr. Hema, District Director TRF Grants Santosh, Co-Director Stewardship Charu, Director TRF Promotion Nitin and all my dear presidents, other Rotarians, respected Dr. Pawan Salve, Medical Director PCMC, Dr.
Varsha Dange, RCH officer, and the PCMC medical team, a warm welcome to the PCMC area, to our own Rotary Community Center of RC Pimpri. Friends, you have heard from earlier speakers about the Mamta project. The total cost of the project is $54,743, so it's nearly 45 lakhs. In Synergy, we have contributed nearly 14.85 lakhs. The remaining amount has been received from donors in India and abroad and from the district DDF. This is how a granted gift works. The entire district team has worked very hard for this project, and we have seen the results in a record time of just 18 days. We have received the sanction. For some clubs, this may be the first ever grant that you are a part of. But you should be really proud that the entire requirement that we had received from all the PCMC hospitals of 31 baby warmers has been fulfilled with your help. Surely, yes, we deserve a very big round of applause for all the clubs who have participated. This is a very good example of how unity can create miracles. Today, I stand here representing all the PCMC clubs, and you are all aware that Rotary Club of Nigdi is one of the largest clubs in our district. We have done many global grant projects in the past years, are doing this year, and will be doing in the coming years. This year, as we had decided to work in synergy with all our baby clubs, we have started doing it. With Alefata Central, we are building school toilets. With Talegaon Mawal Club, we are working in a school in Talegaon MIDC, and so on. सगळ्यांनी बसून घ्या. 2 मिनिटं आपल्याला बेनिफिशियरी आपल्या दृष्टीने एकच आहे, YCM PCMC. तर आपण तिथल्या डॉक्टरांकडनं जाणून घेऊया एक्झॅक्टली त्याचा उपयोग कसा होईल आणि कुठं होईल. इट्स अ प्राऊड मुवमेंट फॉर अस की जेवढी रिक्वायरमेंट आपल्याकडे दिली ती आपण पूर्ण केली. दॅट इज रिअली प्राऊड मुवमेंट फॉर अस. असं कधी होत नाही. आणि आपण यथाशक्तीने जे काही प्रयत्न करत असतो ते पूर्ण होत नाही. काही ठिकाणी अर्धवट पडतो. आपण प्रयत्न करत असतो. दिस ओनली प्रोजेक्ट वेअर वी हॅव कंप्लीटेड 100% in PCMC. Dr. Pawan Vasantrao Sarve, MBBS, MD, PSM. He was lecturer in BJ Medical College from 1989 to 1992. He joined our PCMC in the year 1990.